Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się, wierzmy w Ewangelię. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich. Tymi słowami antyfonu na wejście, drodzy braci i siostry, rozpoczynamy mszę świętą w trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych. Akurat i dzisiaj my kończymy nasz czas święty tych rekolekcji, dany dla nas, aby być takim przystankiem, aby jeszcze raz na nowo skorzystać z tych możliwości, które mamy, aby nawrócić się całym sercem, całą duszą, całym umysłem ku Panu Bogu, aby przejść od starego człowieka ku nowemu. Jak również dzisiaj przeżywamy pierwszy piątek miesiąca, modlimy się i wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zgniewagi przeciwko grzechu, nasz osobisty i całego świata. Ta msza święta koncelebrowana, podczas której będziemy się modlić w następujących intencjach. Jeden z kapłanów modli się za świętej pamięci Stanisławu Saroka, za Adolfa i Łucju i wszystkich zmarłych z rodziny Saroka. Drugi kapłan sprawował to najświętszą ofiarę za świętej pamięci za Jadwigę Jagiełła w 5. rocznicę po śmierci i wszystkich zmarłych z rodzin Jagiełła, Marzuć i Jurkantojć. Wypraszając dla naszych zmarłych Bożego miłosierdzia i radość wiecznego przebywania w niebie, aby Pan Bóg przebaczył im ziemskie przewinienia i przyjął do swego Królestwa Niebieskiego w niebie. Również ogarniemy naszą modlitwą księdza Pawła. Będziemy prosić dla niego Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego, wprowadzenie dla tych rekolekcji. A teraz stańmy w prawdzie przed Bogiem i uznajmy, że my jesteśmy grzeszni i słabi, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, braci i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, braci i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam słabym ludziom. Spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Mylnie rozumując, bezbożno mówili sobie: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności, głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim, jest potępionym naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwe i chępi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgon i katuszon, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i poblądzili, bo właśnie złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili opłaty dusz naszych. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. Pan zawsze bliski dla skruszonych serc. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego ucieka. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami. Z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus obchodził Galileję, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadszedła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Мы, дорогие, последний день наших реколлекций, и у нас на Полесье, если что-то заканчивается, чего долго ждали, обычно говорят: «Дякую Богу, сбыли мы эту беду». Я надеюсь, так не будет после наших с вами реколлекций. И сегодня я хочу, чтобы мы так с вами пересели в машину времени и вернулись в это воскресенье. А конкретно на Евхаристию, на которую каждый из нас, как христианин, пришел в воскресенье, на литургию слова, где во время Евангелия мы слышали известную нам историю. С Евангелия от Луки, с 15 раздела, историю, которую мы привыкли называть притчей о блудном сыне. Знакомая вещь, правда? 3 действующих лица, отец и 2 его сыновей. И на первый взгляд, эта притча действительно о младшем из них. Но я больше люблю название «Притча о любящем отце», потому что о любви отца там сказано больше, чем о грехе сына. И каждый из нас был и этим младшим, и этим старшим. И этой историей я хочу, чтобы мы закончили наши реколлекции. Если мы вспомним, в один прекрасный день младший сын просит у отца часть его имения. Согласно традиции иудейской, ничего
удивительного в этом нет. Имущество обычно разделялось после смерти отца. 2/3 принадлежало старшему и 1/3 младшему сыну. Проблема заключается в том, что при жизни сын требует отдать ему то, что и так принадлежит ему. Это история про каждого из нас. Очень часто мы у Бога требуем на молитве дать нам то, чего мы хотим. И эта история показывает, что действительно Господь раздает свое благословление, несмотря на то, что мы с этим сделаем. Мы знаем дальше историю, что этот сын отправился в дальнюю страну и растратил свое имение, живя, русский текст перевел распустно, но дословно живя на широкую ногу, то есть разбрасывая то, что ему дал отец. И в своей повседневности мы тоже зачастую разбрасываем те дары, которыми нас одарил Господь. Сколько, если так посмотреть, потраченного времени впустую. Сколько возможностей, которые были у нас, мы не использовали. И остались лишь желания. И в тот момент, когда сын осознает, что он опустел, бывают такие дни в нашей жизни, когда нам ничего не хочется, когда мы опускаем руки и переживаем полное опустошение внутри. Он говорит о нескольких вещах. Дословно евангелист пишет, что он себе, глядя на то, в чем оказался, говорит: я встану, не буду лежать и ждать, я встану. Я пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих. И он идет. То есть есть это постановление изменить свою жизнь. И на этом история про этого сына заканчивается. Дальше начинается история про отца. Евангелист конкретно описывает, что отец ждал его, то есть выглядывал его. Отец бежит навстречу ему, не ждет, пока тот дойдет. Обнимает его и дает ему 3 вещи. Новую одежду. Так происходит каждый раз после нашей исповеди. Он дает ему перстень как символ власти. Или в нашем случае то, что опять благодать Божья действует в нашей жизни. И дает ему обувь, чего не было у рабов. Обувь носили только домочадцы, те, кто жил в доме. Это значит, что он вновь имеет участие в жизни этой семьи. Одной вещи нету в этом Евангелии. Отец не дает ему возможности сказать: сделай меня наемником, рабом. Он остается сыном. Эта любовь отца намного больше греховности сына. Но есть и второй персонаж. Это тоже мы с вами, старший брат. Это когда у нас в жизни все хорошо. Когда мы здесь, в храме. И когда мы выходим на улицы и смотрим на людей, которые далеко еще от Бога. Мы очень часто похожи на этого старшего брата, который не дает другому человеку возможности исправиться. Мы немножко больше говорили про это вчера. Но как часто мы являемся той подножкой для другого человека на пути к исправлению, упрекая его в том, чего он не делал. Этот старший брат в истории о любящем отце упрекает младшего то, что он жил с блудницами, хотя евангелист про это не пишет. Он придумывает то, чего не было, дабы обвинить его. И это тоже очень часто похоже на нашу с вами повседневность. Мы одновременно молимся молитвой «Отче наш», где звучат слова «Прости нам долги наши, как и мы прощаем тем, кто должен нам». Если перефразировать эту молитву: «Господи, столько мне отпусти грехов, сколько я в состоянии простить другому человеку».
Мы верим в эти слова, которые говорим. Мы, дорогие, если посмотреть на эту притчу и убрать из нее и младшего, и старшего брата, только посмотреть на действия отца, мы увидим, сколько любви у Бога, несмотря на нашу греховность. Верим ли мы в это? Что несмотря на самый тяжелый наш грех, Господь в состоянии простить нас. Если мы откроем Евангелие от Иоанна, 3 раздел, 16 стих, там написано не из-за наших грехов, не из-за сострадания, не потому что так надо было, а потому что так полюбил Бог этот мир, что послал Сына. Кто из вас готов отдать свое чадо для того, чтобы кающийся грешник имел жизнь вечную? Никто. И мы, так как люди, никогда не поймем до конца, насколько любит нас Господь. В нашей голове это не укладывается. Я вас оставлю с 2 историями о том, как Бог любит человека. Первая история произошла на 1 году моего священства. У меня есть такая практика, на которую моя мама смотрит скептически очень, потому что с перспективы страха человеческого она всегда говорит: не делай так. Но у меня есть практика, когда я еду машиной, я всегда беру людей, которые стоят на попутку автостопом. Знаете почему? Это самый прекрасный момент для евангелизации, потому что человек не знает, кто я. Здесь все знают, что я священник. Если я у вас сейчас спрошу, какой ваш любимый фильм, вы скажете: ну, какой-нибудь из христианских. Если я спрошу, какая ваша любимая песня, все ответят: «Сердечна матка», да? Почему-то, когда люди знают, что ты священник, на твои вопросы звучат глупые ответы. И они не настоящие. Но когда человек не знает, он отвечает по-настоящему. История была такова, что я ехал из одного города в маленькую деревушку, где был викарием. И в этом городе была практика, что на выезде из города, на последней остановке, так как автобусы не ходили, люди, возвращаясь с работы, потому что работа была опять же таки только в городе, на автостоп останавливали машины. И стоял мужчина, он останавливает машину, я забираю его по дороге и спрашиваю: вы с работы? Он говорит: с работы. А ты? На меня. Он говорит: а я на работу. И я понимаю, что он не знает, кто я. Он говорит: а где ты работаешь? Я называю ему деревню, он пускает несколько слов, которые я не могу вам повторить. Да, мы говорим для связки, правда? И говорит: там же негде работать. Колхоз там разобрали, магазин закрыт, ну где там работать? Я говорю, думаю, точно не знает где. Я говорю: я у ксензов работаю. Первый вопрос был самый популярный: платят хорошо? Я говорю: ну слушай, ну нормально. Говорю: на жизнь хватает. Он говорит: а чем ты занимаешься? Я говорю: ну сейчас осень, в кочегарке надо топить, листья гребсти. Он говорит: и моя старая туда каждый день бегает. Он говорит: а я в костеле не был с момента нашего венчания. И я понял, чей это муж. Думаю: жук ты от меня через заборы прыгал, когда я по коляде шел. И он тогда продолжает рассказывать, говорит: и в семье есть священник. Его племянник действительно служит священником в Вильнюсе. Говорит: а я не могу. Я был последний раз в костеле в 19 лет, когда мы венчались. Потом 2 горячих точки. Служба. Говорит: я сегодня ушел на пенсию. Говорит: и я не могу прийти в костел, потому что не могу пойти к причастию. К причастию не могу пойти, потому что у меня очень много грехов. Пойти к ксензу рассказать о своих грехах я тоже не могу, потому что он посидеет, позеленеет и выпадет с конфессионала, если все услышит. Нам ехать было минут 15 с ним. Я говорю: слушай, расскажи мне, зеленому, что такого могло произойти, что тебя заблокировало на Бога.
И он начал рассказывать. Мы остановились на остановке, он еще минут 40 рассказывал, и в конце рассказа, знаете, как дети плачут? Так локтем вытирая слезы, да, то есть он вытирает слезы и говорит, ну все, рассказал. Я говорю, слушай, один вопрос. Ты жалеешь об этом, что произошло в твоей жизни? Чтобы мне, как молодому человеку, не повторить этого всего. Он говорит, я очень жалею, но не могу рассказать ксензу. И я тогда повернулся, говорю, послушай, Господь настолько тебя любит. Он знал, что ты сам не придешь. Он настолько любит тебя, что из-за того, что ты сожалеешь за свои грехи, властью, которую мне дала католическая церковь, я тебе их отпускаю. Тогда он чуть не позеленел и не выпал из машины. Он несколько раз у меня спросил, или я действительно ксенз. На этом история не закончилась. Через несколько лет, когда я уже был совершенно в другой части Беларуси, он позвонил мне вечером в воскресенье, и я был в таком приходе, где служба была за службой, там невозможно было выехать. Он говорит, ксенз, приедьте. Ну вот прям кровь из носа надо, чтобы вы приехали. Я говорю, послушай, я спрошу у настоятеля, но я 99% тебе даю, что меня не отпустят. Я пошел к настоятелю, говорю, слушай, такая ситуация, я знаю этого человека, и просто так он не позвонит. И мой настоятель тогда на удивление сказал, едь. Почти 300 километров дороги в одну сторону, я приезжаю, все как в обычной семье. Вечер воскресенья. У них внуки, жена жарит котлеты. Он меня встречает с улыбкой, говорит, слушай, я хочу исповедь со всей жизни. Прошла исповедь, он говорит, давай мы тоже помолимся с тобой в конце той молитвой, с которой, говорит, мы первый раз с тобой молились. Я ее тогда не знал вообще. И мы начали молиться коронкой до милосердности Божией. И на слово «Святы, святы, святы», «Святы Боже, святы моцный, святы несмертный», на моих руках он уехал с кресла навсегда. И мы, дорогие, к чему я ее рассказываю, эту историю? Мы, как люди, очень часто блокируем возможность Божьему милосердию действовать на другого человека. И кого-то Бог находит в раннем возрасте, кого-то в молодости, а кого-то на одре смерти. Но мы, как люди, не должны перечеркивать Богу эту возможность. Не быть этим старшим братом. И последняя история, которую я вам расскажу, она произошла тоже в нашей стране. Чтобы мы сейчас не разговаривали о чем-то, чего не было. Только нам с вами надо будет вернуться в конец 80-х. Помните хорошо это время? Талончики, да? Один хлеб на руки. У нас не было тогда проблем выбрать колбасу, она была одна. Прекрасное было время. Почему прекрасное? Мы с вами друг перед другом не закрывали квартиры на площадке. Не вешали амбарные замки на ворота. Не было проблемой накормить соседских детей. Были закрыты храмы, но для нас не было проблемой в воскресенье 20 километров дороги преодолеть в соседний храм, который был открыт. Помните, да? Хорошо это время. Так вот, в то время, в 86 году, в одном из наших городов в Беларуси произошла трагедия, из жизни уходит молодой мужчина в возрасте 26 лет, оставив жену, 2 детей, после взрыва на Чернобыльской АЭС. Тоже помните такое, да? И вроде бы ничего сверхъестественного в этом нету. Тогда была очень большая смертность, особенно первые пару лет. Но трагедия разыгралась в 97-м, когда этот парень, воспитывавшись в христианской семье, в один из вечеров возвращался с костела со своими друзьями. И в то время, это были 90-е, в городах делили территорию очень сильно. Их 4, 30 человек пускают под ноги, 2 погибает на месте, 2 попадает в реанимацию. Через месяца 1,5, выйдя из реанимации, он понимает, что некому постоять за него. И он приходит к своему настоятелю.
Тогда он переживает кризис того, что его отец погиб. И начинает настоятелю выставлять претензии, что Бога придумали вы, священники. Это вы говорите, что Он добрый. На самом деле нет. Бога или нет, или если Он есть, то Ему все равно. Ведь почему живут алкоголики, наркоманы, люди, которые свою семью гоняют вокруг дома, а человек, который не дал ночью подняться женщине к своему ребенку, когда она приехала из роддома, ни разу, который ни разу не пришел домой выпивший, ни разу из его уст не звучали ненормативные слова. Он ни разу не поднял не то что руки, голос не повысил на свою семью. Его нет. И ты хочешь сказать мне, что Бог меня любит, Он добрый? Настоятель пытался ему доказать, что Бог в этом случае не виноват. Людям проще перекладывать вину на Бога, нежели нести ответственность за свои поступки. И все, что отрицательное в мире происходит на маленьком или глобальном уровне, это выбор человека. А Бог дает человеку свободу выбора. Но 15 лет дали свое. Возраст, у кого 15-летний ребенок, сами знаете какой. Этот парень дословно послал своего настоятеля. Хлопнул дверями костела и ушел. Ушел на улицы, чтобы мстить, искать тех, кто унизил. Говоря другим, что Бога нет. Прошло 1,5 года такой жизни. И в 99 году, во время одной из, молодежь это называет тусовок, да, дома, где было множество молодежи, раздался звонок в двери. Он открывает дверь, а на пороге стоит монахиня, 1,60 м ростом, вот такая вот, маленькая. Он, естественно, на нее с претензиями: чего ты приперлась? Бога нет. И в костел я не вернусь. И она тогда ему сказала 2 вещи. Говорит: я не пришла тебя просить об этом. Найн. Первое, я пришла попрощаться. Я уезжаю на миссии. И тебя я вела к первому причастию. Для меня ты как духовный сын. И уехав, не попрощавшись, это было бы свинство с моей стороны. И вторая вещь. Не проиграй этой жизни. И она сказала цитату, которая теологически неправильная. В небе нету чувства стыда, только чувство радости. Она сказала ему фразу, которая радикально изменила всю его жизнь. Она говорит: живи так, чтобы твоему отцу не было стыдно за своего сына перед тем, кто за тебя своего сына отдал. Не хромого ангела, сына. Иисус Христос умер за тебя на кресте. И ушла. Прошло несколько дней, и этот парень пришел в костел с претензиями. Не для того, чтобы... Он пришел с претензиями к Богу, почему она приперлась и так сказала, что оставьте меня в покое, я хочу жить по-другому. И в том костеле он немножко по-другому выглядит, чем ваш. У них 3 входа, центральный и 2 боковых. И если смотреть на алтарь, правый боковой вход, он закрыт, и там сделали место, где хранятся тряпки, швабры, ведра, инвентарь для уборки костела. И он знал, что туда никто не пойдет. Но оттуда видно весь костел, потому что столбов нету в костеле. Да? То есть туда никто не пойдет, но я вижу все. И он спрятался там. Но на его счастье или несчастье, настоятель, которого он, вспоминаем, послал, да, с которым поругался, в тот день задевает букет цветов, разбивает вазу и идет в ту комнату за тряпкой. Он зашел за тряпкой, увидел его, но сделал вид, что не видит. Вышел, вытер пол и говорит людям: сейчас это не пройдет, потому что все мы живем по времени, правильно? Мы же все спешим. А тогда он сказал людям: вы молитесь, а у меня очень важное дело. И он вернулся назад, зашел в эту комнату, и теперь внимание, стал на колени
обнял этого парня и сказал одну фразу, которая показал, кем есть Бог на самом деле. Фраза, которая перевернула всю жизнь. Напоминаю, это человек, которого обидели и которого послали. Он обнял этого парня и говорит: «Привет, сынок». 17 лет. Эту фразу молодой человек ждал из уст мужчины. Потом была исповедь. В виде обычного диалога, без претензий. Он просто расспрашивал, как выглядели эти 1,5 года. Несколько раз переспрашивая: или ты ничего не забыл? А в конце, уделяя отпущение грехов, он говорит: а теперь иди, одевай комжу и иди к алтарю. И парень говорит: я не пойду. Потому что город маленький, еще меньше, чем ваш. И все знают, как я жил 1,5 года, я не пойду. И тогда он сказал ему фразу, которую я хочу, чтобы в перспективе притчи о любящем отце и этой истории, хочу, чтобы вы эту фразу запомнили навсегда. Что тебе до того, что скажут люди, которые грешат так же, как и ты, если только что Бог сказал тебе: отпускаю все твои грехи? Это настолько повлияло на жизнь молодого человека, что через некоторое время он решил жить так, как его настоятель. Но вопрос: почему Бог допускает определенные трудности в нашей жизни, остался? Почему так есть? Этот вопрос, я думаю, что многие из нас задавали Богу. Особенно, когда происходят трудности в нашей жизни. Нам иногда кажется, что Богу все равно, и Он нас не любит. И вы скажете: Ксенз, ваша задача говорить о том, что Бог нас любит. Да, то есть это ваша задача. Но я продолжу историю. Вопрос остался. И ответ он получил через 24 года. Их должны были рукоположить 12 июня 2010 года. Но в тот год кардинал святой памяти Казимир Свентек ломает ногу. Помните эту историю, да? То есть, когда католическая церковь осталась без капитана, можем сказать так. И нету свободного епископа на 12 июня. Ближайшая дата, которая была свободна, это было 19 июня 2010 года. Проходит рукоположение. И на следующий день должна быть первая святая мша. Они возвращаются домой, и дома на телевизоре смотрят фотографии с рукоположения. Помните, когда первые цифровые фотографии были, на них такие оранжевые циферки были снизу, да, дата и время. Сейчас уже этого нету, сейчас это все есть только в цифровом формате. И они смотрят фотографии и доходят до момента, где он лежит крестом. Ни один священник вам не расскажет о том, о чем он думал в этот момент. Каждый вам расскажет о своем призвании, но то, что он переживал и думал в тот момент, когда лежал крестом, не расскажет ни один. И в этот момент его мама начинает просто плакать дикими такими слезами крокодильями и уходит из комнаты. Возвращается и приносит перевернутую фотографию. Старшее поколение меня поймет. Помните эти фотографии черно-белые, на которых мы ручкой писали дату, день, да, чтобы не забыть. И на фотографии перевернутой написано 19 июня 1986 год. А на телевизоре висит фотография 19 июня 2010 год. Когда он перевернул эту фотографию, на фотографии был гроб его отца. Это была ровно 24-я годовщина. Это не был ответ, мои дорогие. Ответ заключается в том, что в момент распада Союза, когда мы кричали, что у нас все хорошо, что наконец-то мы с вами заживем, большинство его родных уехало за границу. Часть из них сейчас в Израиле, часть в Штатах, часть в Германии. Для них купить новую машину с салона то же самое, что мне с вами купить пакет кефира в магазине. Но это люди неверующие. Визуально живые, все у них есть, но мертвые духовно. И если бы
в тот 86-й год не произошло так, как произошло, они бы тоже были за границей. И слово «Бог» для него было бы иллюзией. Он бы имел все, но потерял бы самое важное – жизнь вечную. Бог настолько любит каждого из нас, что через трудные моменты нашей жизни иногда возвращает нас к себе. Ведь мы, как люди, как маленькие дети, убегаем. А чтобы было более интересно, история, которую я вам рассказал, это моя автобиография. Panu, który nie zraża się naszymi grzechami, ale zawsze gotowy jest nam przebaczyć i wysłuchać naszych modlitw, przestawmy wspólne prośby. Chryste, daj wszystkim biskupom i kapłanom ducha ofiary i wynagrodzenie za grzechy powierzonego ich pasterskiego trosce ludu Bożego. Ciebie prosimy. Chryste, daj wszystkim ochrzczony łaskę głębokiego przeżywania Twojej męki w wielkopostnych nabożeństwach. Ciebie prosimy. Chryste, daj naszej Ojczyźnie trwać wiernie przy prawach Bożych, przywiązaniu do krzyża i Ewangelii. Ciebie prosimy. Chryste, daj chorym i konającym umiejętność łączenia swych cierpień z Twoją zbawczą męką i śmiercią. Ciebie prosimy. Chryste, daj naszym zmarłym Stanisławie Sarokie, Adolfo Łucki z rodziny Saroka, Jadwigi Jagieła w 5. rocznicę po śmierci, zmarłych z rodziny Jagieła, Marzuć, Jurkantojć, udział w Twoim zwycięstwach nad grzechem i radość wieczną w Twoim królestwie. Ciebie prosimy. Chryste, daj nam tutaj zgromadzonym choć raz w życiu wytrwać w wierności nabożeństwu 9 pierwszych piątków miesiąca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, które złożyłeś konkretne obietnice celebrującym pierwsze piątki miesiąca, przyjmij wypowiedziane przez nas prośby i te ukryte w naszych sercach, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. O zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech ta święta ofiara uwolni nas swoją potężną mocą od grzechów i sprawi, abyśmy w wielkiej czystości odchodzili misterium paschalne.
który jesteś źródłem, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne jest zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serce na potrzeby biednych. Śpiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć, dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Przyjmieś, o Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami,
świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przed Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostyo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty.
Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz, może ostatni raz. Módlmy się. Panie nasz Boże, Najświętszy Sakrament oznacza przejście od Starego do Nowego Przymierza. Spraw, abyśmy porzucili stare grzeszne przywiązania i odnowili się do świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłać, kochanie, za wspólną modlitwę. Po błogosławieństwie będzie jeszcze nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas. U zabójczego, gdzie serce Boże, krew swą za mnie leje, tam serce moje niech we łzach topnieje. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Jezu Chryste, u гэтым набажэнстве крыжовага шляху мы прагнем разважаць над Тваёю збаўчаю мукай. Па закліку святога Отца Францішка, думаючы аб прабачэнні сваіх грахоў і грахоў нашых бліжніх, мы ў душы пройдзем з Езусам па стацыях крыжовага шляху. З пакораю будзем вучыцца прабачаць за учынены нам боль і прасіць аб прабачэнні ранаў, якія нанеслі мы самі. Гэтую малітву ахвяруем у інтэнцыі уміласціўлення Бога за учыненае зло, паяднання паміж намі, а таксама за душы у чысту церпячыя. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu
ucierpiała Matko Bożna, dzień za nami, serce czy już nie grzesz więcej. Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, wszystkie moje. Stacja pierwsza. Jezus осудженный на смерть. Кланяемся Тебе, Panie Jezu Chryste. У Евангелия от Луки читаем такие слова: «Не судите, и не будут судить вас, не осуджайте, и не будут осуджать вас, пробачайте, и пробачать вам». Jezu Chryste, Ciebie, Boga Świętego i Niewinnego, осудили i postawili przed sudom Pilata. Pełny pokory i spokoju, Ty приймаєш винесений Тебе присуд. На самой справе это мы увесь час выносим Тебе присуди, осуджаючи невинних людей, виказуючи адносна іх посмешныя меркаванні, крыўдныя думкі. Як шмат мы можам расказаць пра іншых: плёткі, насмешкі, выяўленне чужых слабасцяў і памылак. А Ты, стоячы перад Пілатам, вучыш нас пакоры і прабачэнню. Jezu, перапрашаем Ciebie za гэтыя грахі і прабачаем адначасова тым, хто несправядліва асуджаў нас. У хвіліну цішыні падумаем, каму менавіта мы павінны прабачыць і каго павінны прасіць аб прабачэнні. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Jezu mój miły, owocie Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Twój święty świat. Ty сказал только одно слово: Ojcze, pробacz im, bo nie wiedają, co robić. Na Twoje zbolałe plecy uskładają ciężką belku
якую Ты нес на Кальварию. Ты идешь тихо, без слова наракання і папрокаў. Молішся за нас, Дайца, каб Ён прабачыў нам грахі, якія прывялі Цябе на крыжовы шлях. А мы? Як часта мы ранім іншых людзей непрыязным словам, крытыкаю, пачатаю сваркаю, сваёю нястрыманую злосцю, а часамі нават праклёнам. Езус, прабач нам грахі, якія мы учынілі словам. У хвіліну цішыні падумаем пра людзей, якія ранілі нас і якіх ранілі мы, і прабачым усе правіны. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, który cierpiał, Matko. Którą grzechami naje. O dobry jest. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Калі вы не будете отпускать людям правины ихние, то Отец ваш Небесный не отпустите вам. Найдорожейший Езу, Ты падаешь под цяжарам крыжа наших грахоў. Твое святое тело прыгнечано слабостью нашей веры, часами павярхоўнасцю ў яе вызнаванні, часами нежаданнем шукаць глыбокага контакту з Табою. Вераю па святах, сорамам перад іншымі за тое, што мы з'яўляемся каталікамі, боязю і страхам быць адкінутымі з-за веры, высмейваннем і адсутнасцю пашаны ў адносінах да веруючых. А можа, мы самі вінаватыя ў тым, што хтосьці страціў веру, зняверыўся. У хвіліну цішыні задумываемся над сваёю вераю, за што мы павінны перапрасіць і прынесці ў міласціўленні, і молімся аб дар прабачэння і ўмацаванні. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i pocierpiała
czyń się za nami. Matko bolesna, ileż przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolę Bożą pełnić. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść grzechy moje. Стацыя 4. Езус устракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго. Надзеньце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Езу, Твая святая маці спадарожнічала Табе ўсё жыццё, у тым ліку ў хвіліны цярпення. Яна была побач і падтрымлівала Цябе на крыжовым шляху. А мы часта не шануем і не памятаем тых, хто даў нам жыццё, ахвяраваў сабою дзеля нас і клапаціўся, выхоўваў, нягледзячы на матэрыяльныя ўмовы і сваё ўласнае здароўе. Узгадайма зараз нашых бацькоў, жывых і памерлых. Ці не павінны мы прасіць прабачэння за недахоп пашаны да іх? А магчыма, наадварот, бацькі ранілі нас дрэнным прыкладам, пэўнымі залежнасцямі. Магчыма, білі нас, а мы, нягледзячы на тое, што ўжо прайшло шмат гадоў, усё яшчэ носім у сэрцы крыўду. А можа, нас пераследуюць грахі мінулага у адносінах да бацькоў і апекуноў. Незадаволенасць, недахоп належнага клопату, прэтэнзіі, абвінавачванне ў адсутнасці матэрыяльных умоваў, пачуццю сораму ці крыўда. А можа, я з'яўляюся бацькам або маці? Ці могуць мае дзеці ганарыцца мною? Ці я жыву так, каб заслугоўваць іх павагу? Езу, праз заступніцтва Тваёй святой маці просім Цябе аб прабачэнні грахоў, учыненых у адносінах да нашых бацькоў і дзяцей. А таксама просім, каб нашыя сэрцы былі поўныя прабачальнай любові да нашых бацькоў. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i tych, które współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Szczęsny Szymonie, wezwany do pomocy w dźwiganiu krzyża, Panu wszelkiej mocy. Gdybyś Ty nie chciał,
moje. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Kłaniaемся Табе, Panie Jezu Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Сымона Кірынейца, які праходзіў побач, змусілі дапамагчы несці крыж Езусу. А колькі разоў нас прасілі аб дапамозе. А мы ў той час заставаліся глухія і сляпыя да тых, хто знаходзіцца ў патрэбе. Мы ж не маем часу. Няхай і іншыя самі спраўляюцца. Чаму я павінен дапамагаць? У нас свае справы, сям'я, праца. Няхай звяртаюцца да кагосьці іншага. Езу, Ты прыходзіш да нас у асобе церпячага чалавека, якому вельмі часта патрэбна зусім няшмат. Пачуць добрае слова, параду, паразмаўляць хвіліну, атрымаць суцяшэнне, пасілак. Прабач нам за кожнае занядбанае дабро, невыкананыя ўчынкі міласэрнасці і адары ласкай усіх, каго мы ранілі сваёю абыякавасцю. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O śliczna twarzy, wola Weronika, gdzież Twoja piękność, gdzież Twa jasność znika? Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły, przez kogóż na cień takie spadły. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 6. Вераніка выцірае твар Езуса. Kłaniaемся Табе, Panie Jezu Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Пазнаеце праўду, а праўда вызваліць вас. Вераніка адважылась быць жанчынаю, якая не саромеецца. Нягледзячы на варту і забарону, набліжаецца да асуджанага, выбягае з натоўпу і хустаю выцірае яго збалелы твар. Ніхто яе не затрымаў і не адцягнуў ад Цябе, Езу. Яна сама сваім учынкам выклікала страх. Прынесла Табе палёгку і атрымала ўзнагароду, Твой святы адбітак на хустцы. Езу, як часта нам не хапае звычайнай адвагі ў розных жыццёвых сітуацыях. Часамі мы баімся сказаць праўду, часамі захаваць цвёрдую і годную хрысціянскую пазіцыю.
Але дзеля чаго? Каб не страціць працы, псеўдасяброў, каб над намі не смяяліся і не быць адкінутымі. З-за страху за сябе і сваё жыццё мы прыстасоўваемся да людзей, якіх бы насамрэч не хацелі наследаваць. А сумленне няспынна падказвае, што толькі праўда дае ўнутраную свабоду і супакой. Езу, прабач нам усе сітуацыі, у якіх мы кіраваліся страхам, тым самым страчвалі сваю чалавечнасць і ранілі іншых. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony pada raz drugi Jezus przemęczony. A przestań, przestań już na koniec grzeszyć. Kto mu chcesz ulżyć? Kto chcesz go pocieszyć? O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. I żeś przez krzyż Twój święty świat kupić raczył. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой, і, зачыніўшы дзверы, маліся да Айца Твайго, які ў таемнасці, а Твой Айцец, які бачыць патаемнае, аддасць Табе. Так Ты вучыў нас у нагорнай прыпавесці, а зараз падаеш пад крыжам другі раз. Магчыма, Цябе прыгнятаюць нашыя грахі, занядбання рэгулярнай і шчырай малітвы. Ты вучыў нас даверу да Бога і штодзённаму кантакту з Найвышэйшым. Але мы не маем часу. Забываем пра малітву. Часамі павярхоўна адносімся да яе. І найбольш спамінаем пра Бога толькі тады, калі нам пагражае небяспека. Езу, прабач нам, што мы не бачым часамі ў Табе асабовага Бога, які любіць нас, хоча быць нашым сябрам, цярпліва чакае і хоча прысутнічаць у нашым штодзённым жыцці. Перапрашаем Цябе за недахоп малітвы, пабожнасці, засяроджанасці, за тое, што нават часам у касцёле размовы з суседам у лаўцы альбо тэлефонны званок важнейшы за кантакт з Табою. Перапрашаем за маўчанне ў адказ на Тваю любоў, за зневажанне сваімі размовамі найсвяцейшага сакраменту, а таксама нягоднае прыняцце Цябе ў святой камуніі. Прабач нам, Езу.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Niewiasty tchliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej miłości wylał nasz Jezus, by zmyć nasze złości. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja 8. Jezus ucieszaje jeruzalemskich żanszyn. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе и по детях ваших. Такими словами Єзу Ти звертаєшся до жанчин, які опинулися на Твоїм крижовим шляху, плачучи над Тобою. Яны галасілі, не разумеючи збаўчай ролі Твоей муки. Як жа мы падобныя да іх? Ты ушчуваеш нас, таму што бачыш нашу абыякавасць і крывадушнасць. Мы ж часамі не бачым і не хочам бачыць уласнага сэрца. Нам лягчэй ацэньваць іншых, унушаць сабе, што мы лепшыя. Мы не жадаем часамі працаваць над сабою, удасканальваць сваю слабую натуру. Шмат часу мы праводзім каля люстэрка, у салонах прыгажосці, спартыўных залах, але не маем ані хвіліны, каб зазірнуць у глыбіню сваёй душы, задумацца над ёю і над сваім жыццём у цішыні. Адсюль узнікае неўпарадкаваная эмацыйнасць, выцясненне пачуццяў, пошукі замяняльных сродкаў і жыццё пад маскаю. А на самай справе мы падманваем толькі саміх сябе. Езу, прабач нам недахоп клопату пра духоўнае жыццё, якое вядзе нас да вечнасці. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Tłuszczo zuchwala, czemuż tak złośliwie na dobro moje i nielitościwie ciągle się miotasz, gdy już jak bez
duszy. Upadł raz trzeci od ciężkiej katuszy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стация 9. Иисус падает третий раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце супраць каго-небудзь, кабы Айцец ваш, які ў нябёсах, дараваў вам правіны вашыя. Езу, Ты падаеш чарговы раз. Церпіш за нашыя сем'і, грамадства і сучасны свет, у якім так шмат людзей пакутуе ад залежнасцяў. Найбольш шкоды прыносяць наркотыкі і алкаголь. І многіх з нас закранаюць наступствы алкагалізму, які спараджае шмат болю, за якога распадаюцца сем'і. Людзі не маюць сродкаў на пражыванне і не шануюць адзін аднаго, за якога ўзнікаюць сваркі, пашыраецца амаральнасць і нянавісць. Езу, дапамажы нам прабачыць усім, хто раніў нас у выніку злоўжывання алкаголем. Вылечы раны, якія мы, можа, носім у сабе доўгія гады. Перамяні нашыя сэрцы, каб яны былі здольныя прабачыць і аднавіцца. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i tych, które współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Anioły nieba, wyskrzydły waszymi, okryjcie nagość Jezusa na ziemi. O bezstydniku, Tyś do wstydu tego nabawił nędzny, ach, Syna Bożego. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Ён сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». Яны ж, калі пачулі гэта, адыходзілі адзін за адным. «Ніхто не асудзіў цябе». Яна адказала яму: «Ніхто, пане». Езус сказаў ёй: «І я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы».
Каты здирают с тебя оденье, Езу, а ты стоишь перед натоўпам, аголены и прынижаны. Просім цябе падчас гэтай стацыі аб прабачэнні ўсіх грахоў, звязаных з неўпарадкаванаю пажадлівасцю цела і вачэй. Яны нішчаць нашу чыстасць і ўносяць бязладдзе ў духоўнае жыццё. Сучасны свет прапануе людзям карыстацца сваёю сексуальнасцю без абмежаванняў. І часамі людзі паддаюцца гэтай намове, адмаўляючыся утаймавання і вернасці. Перапрашаем цябе, Езу, за нашыя грахі і грахі грамадства, за чужалоствы, здрады, парнаграфію і самазадавальненне, свядомае ўзбуджэнне ў іншых пажадлівасці, за гвалт і нежаданне змяніць сваё грэшнае жыццё. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i tych, które współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. O Jezu dobry, przebity gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, bym pod Twym krzyżem umarł żalem zdjęty. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Panie Jezu Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Бачыш гэтую жанчыну? Я прыйшоў у Твой дом, і Ты не даў мне нават вады. А яна слязамі абліла мае ногі і выцерла сваімі валасамі. Ты пацалунку мне не даў, а яна з той хвіліны, калі ўвайшла, няспынна цалуе мне ногі. Ты галавы мне алеем не намасціў, а яна мірам намасціла мне ногі. Дзеля гэтага кажу Табе, даруюцца ёй грахі многія за тое, што яна вельмі полюбіла. А каму мала даруюць, той мала любіць. Езу, каты прыбілі Цябе да крыжа тупымі цвікамі. Кожны удар, кожны боль – гэта мой грэх. Кожная рана, нанесеная іншаму чалавеку, гэта вынік нелюбові з нашага боку. Мы часамі не любім бліжніх, таму няспынна змагаемся за сваё меркаванне і думку, за лепшае месца у школе і працы. Праяўляем упартасць і эгаізм, нават у сваіх дамах. Непрыязнасць, агрэсію, нянавісць, сварлівасць і зайздрасць. Мы не клапоцімся пра любоў у сем'ях, да сужанцаў і дзяцей, у нашым асяроддзі. Таму яна паволі памірае.
І мы забыліся, што створаныя з любові і для любові. Ты даеш нам прыклад. Ты з любові да нас аддаеш сваё ўласнае жыццё. Езу, углядаючыся ў Твой крыж, дапамажы мне, дай сілы нанова знайсці ў сабе любоў. Дапамажы праяўляць яе нават да непрыяцеляў, да тых, хто мяне не любіць і ставіцца да мяне непрыязна. Перапрашаю Цябе, Езу, за недахоп любові ў маім жыцці. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. A Ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczyć, gdy za cień Bóg Twój, ale się tak umęczyć. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Вы чулі, што сказана продкам: не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Езу, Ты паміраеш на крыжы, каб нас збавіць. Ці кожны раз, углядаючыся, ці праходзячы каля крыжа, мы памятаем пра гэта. Ты памёр, каб я жыў. Сёння у свеце, у якім мы жывем, не хапае супакою. У войнах гінуць людзі, а мы, як хрысціяне, маўчым, мы не бачым. Няма супакою таксама ў нашых сем'ях, дзе пануе гнеў, злосць, адсутнасць павагі і згоды. А мы маўчым. Няма супакою ў сэрцах многіх людзей, якія забіваюць ненароджаных дзяцей. А мы маўчым. Часамі няма чалавечнасці. Існуюць праклёны і нязгода, а мы глядзім і маўчым. Езу, прабач усе грахі, учыненыя супраць 5-й запаведзі «Не забівай». У цішыні зробім рахунак сумлення адносна таго, у якой смерці вінаваты мы самі. Што мы забіваем у іншым чалавеку? Яго жыццё, радасць ці супакой? А можа, мы забіваем словам ці думкаю, праклёнам ці плёткаю, сваім меркаваннем і асуджэннем?
У той ці іншай ступені з-за недахопу любові кожны з нас з'яўляецца забойцай. Молімся аб ласцы прабачэння гэтага граху. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami, z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa płakałaś nad nami. O Matko droga, jam go tak ugodził, a on mnie jednak z Bogiem mym pogodzi. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Jezu Chryste, I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Вы так молитеся, Ojcze наш, который есть у небе, отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Jezu, у цішыні мы глядзім на тое, як Тваё цела здымаюць з крыжа. Трэба захаваць цішыню, але часамі ў нашых сэрцах пануе адзін з галоўных грахоў – зайздрасць. Нам увесь час чагосьці не хапае, чагосьці недастаткова. Мы незадаволеныя, не жывём паўнатою свайго жыцця, не маем унутранай гармоніі, паддаемся комплексам, таму зайздросцім поспехаў іншых людзей, лепшай матэрыяльнай сітуацыі, чужым здольнасцям. А часам таксама і мы становімся ахвярамі зайздрасці, якая учыняе нам фізічную, псіхічную і духоўную крыўду. І прыходзіць момант, калі нас кладуць, як і цябе, у магілу. Нічога не возьмем з гэтага свету з сабою, акрамя добрага імя і дару жыцця вечнага. Чаму мы не зайздросцім іншым святасці жыцця, прабачэння, дару чалавечнасці і любові, а толькі гэтаму матэрыяльнаму, што раней ці пазней складуць у магілу. któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. U Twego grobu, o
płacząc, póki starczą siły, a gdy już przyjdzie żywota dokonać u grobu Twego, daj z miłości skonać. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja 14. Jezusa kładuć u grabnicu. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Piotr падышоў да Езуса і сказаў яму: Пане, калі мой брат зграшыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці аж 7 разоў? Езус адказаў яму: Не кажу табе, не 7, але ажно 77 разоў. Езу, стоячы на каленях каля апошняй стацыі Твайго крыжовага шляху, мы глядзім ужо не на крыж, а на Тваю магілу. Яна не толькі сведчыць пра смерць, але і дае надзею на ўваскрасенні. Ты вучыш нас прабачаць, шмат разоў прабачаць не 1 ці 2, а заўсёды, калі хтосьці будзе перад намі вінаваты. Гледзячы на Тваю магілу, мы ўспамінаем, што нашае зямное жыццё скончыцца, а вечнае распачнецца. І мы можам заслужыць неба, да якога вядзе толькі адзін шлях – шлях любові і прабачэння. Просім Цябе, Езу, прабач нам нашыя грахі і дапамажы верна ісці з Табою праз цяжар нашай штодзённасці. Дай нам ласку пакоры, якая прабачае іншым і можа прасіць аб прабачэнні. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Удзельнічаючы ў рэкалекцыях, а таксама у набажэнстве крыжовага шляху, мы, прымаючы святую камунію, можам выпрасіць сабе адпушчэнне караў за нашыя грахі альбо ахвяраваць гэты адпуст за аднаго з памерлых. Зараз у хвіліну цішыні, перад тым, як будзем маліцца ў інтэнцыях святога Айца, падумаем, ці хочам ахвяраваць гэты адпуст за саміх сябе, просячы Бога прабачэння і даравання караў за нашыя штодзённыя грахі, ці за кагосьці з памерлых. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze grzechy, my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu niech będą dzięki. Anioł Pański zwiastował Pan.